Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 पूर्वत्रमणि करवर्षवर खरवंदल रवणि बिरि 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 बर 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 होली 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 पूरा शकमनिया दरवन दरवंदल रवन दरवंदल पूर्वंदल रवणि बिरि 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 बर 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 पूर्वंदल रवन बर बर वंदल रवन दरवंदल रवन Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shamani kala rabana bara 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 bandala rabana. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. धन्य तुम्हारा पवित्राम 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 ईरवत्रमणि कुरवर्षवर खल रवन बर 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 कुरवंदल रवन बर 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 वंदल रवन Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर रवनि खार वर्षावनि पूरा बंदल रवनि बिरि 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 बर बर पूरा बंदल रवनि बर 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 बंदल रवनि Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हें महान 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 Holy, 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 holy. तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम का परमेश्वर अनंत कर्ण पिता व शांति राज तुम्हें आदिवंत आरंभ शेष क्षोट हालेलुया तुम्हें पुनरुत्थान व जीवन हालेलुया तुम्हें पथ सत्य व जीवन उदारवाणी खारवा शबरा कालारवाणी दारवा तुम्हें उत्तम मेष पालक तुम्हें मेष मान करो द्वार हालेलुया तुम्हें स्वर्ग अवतीर्ण से जीवंत आहार हालेलुया हालेलुया पूर्वत्रमणि खारवा शकलरवणि दारवा धन्य 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 तुम नाम धन्य जीशुंग नाम रे दया करो दया करो दया करो आमानकर समस्त पाप दोष दुर्बलता जो मार्जना करो प्रभु जीशुंग बामले रक्तरे धौत परिष्कृत करो हालेलुया आमान को मुखरे निज मुखरे अतिशय तुम धन्यवाद करिया पे आमान को साहाय्य करो कारण तुम्हें आमान को छाड़ी ना हो परित्याग करना हो आमानकर पाप अधर्म अनुसार तुम्हें आमान को प्रति व्यवहार करना आमान को दंड देना हो मात्र तुम्हें दीर्घ सहिष्णु हो जाओ तुम्हें सुजोग देछ जेपरी से सुजोग मैंने सब व्यवहार करू आम बदली जीवु तुम मनर मतलक हबू तुमको प्रकृति में प्रेम करू भय करू तुम वाक्य पालन करने द्वारा जेपरिक आमर मंगल हम हालेलुया 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 इदारवानी खारवा शाकालुरु मानी आदारवानी खारवा जीशुंग नाम रे दया करो हालेलुया हालेलुया सुबुद्धि हो प्रार्थना करने मध्य सचेतन दया करो कारण समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट जीशुंग नाम रे दया करो हालेलुया 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 वर्तमान तुम्हें आमर प्रभु प्रार्थना शुणुछ पाप क्षमा करुछ रोग सुस्थ करुछ एवं आमर मनोवांछ पूर्ण करुछ मात्र समय आसो आउ तुम्हें प्रार्थना शुणव ना आमर पाप क्षमा करना कि रोग सुस्थ करनी कि कौन आश्चर्य कर्म साधन करना तुम दया प्रेम से समय प्रकाश हम नहीं कारण प्रभु ताहा विचार समय हम प्रत्येक कर्मानुसार तुम्हें से प्रतिफल तुम्हें दब इदारवानी खार वर्षा काल रवानी खार बंदरवा
तेणु जो लोग भय लगे से लोग धन्य आम को दया कर आम को दुर्बलता तुम शक्ति सिद्ध कर आम को तुम से जीवंत कार्य साधक द्विधार खड्ग ठार तीर्थमतर वाक्य तुम्हें दान करो ताराबाणी खारबा शबारी कुलारबाना दाराबान दालारबा जब आम नम्र भाव से वाक्य ग्रहण कर जो आम आत्मा को परित्राण करें हालेलुया 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 धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य जीसु नाम दया कर मान कर चक्षु तुम्हें प्रसन्न करो पूरा बाबा शाखाला रवानी खार बंदाला रवा आमान कर सबदना सब तुम निकट सुग्राही हो तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसु नाम प्रार्थना करुच्छे आमेन। तन मन और धन से दो अपने यीशु के सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा आग पाना जीते आत्मा को दान से दो तन मन और धन से दो अपने यीशु के सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा आग पाना आत्मा को दान से दो
যিশু নাম প্রিয় নাম যিশু নাম মধুর নাম যিশু নাম প্রিয় নাম যিশু নাম মধুর নাম যিশু নামে আছে অনন্ত জীবন যিশু নামে আছে অনন্ত জীবন যিশু নামে
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urabandalla Ravani Karavashabara Kalaravana Daravandalla Ravana Daravana. Urabandalla Ravana Holy, 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 holy. See Varavakramana Kalaravana Daravandalla Ravana Daravandalla Ravana. Uravakramani Kalaravana Daravandalla Ravana Daravandalla Ravana Daravandalla. Glory to thy mighty Lord. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी खारवा शाबारी कुला रावानी उदारवानी खारवानी. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaravani Karavandalla Ravana Ravana Ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Praise the Lord, praise the Lord. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Shiva Ratta da 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 pa 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaravani Karavandalla Ravana Daravandalla Ravana Daravana. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Oh Lord, how much, 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 oh Lord, how much. Shabara bara 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 bara. Udaravani Karavandalla Ravani Daravashamara bara 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 bara. Holy, 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 holy,
holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य त्वरा पवित्रनाम, 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 धन्य त्वरा। उरवत्रमणि करवशवर कलरवण दरबंदल रवण दरबंदल रवण दरबंदल रवण दरबंदल रवण दरबंदल रवण उरबंदल रवण दरबंदल रवण दरबंदल रवण दरबंदल रवण Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Idarabani karaba shakala raba. Irabatramana darabandala rabana darabandala rabana darabandala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के एक दिन स्वर्ग जाएंगे। यीशु के एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। परदेसी हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। यीशु के एक दिन स्वर्ग जाएंगे। यीशु के एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Amen. Glory Hosanna. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। तुझसे ये दिन बीत जाएंगे। तुझसे भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। यीशु के एक दिन स्वर्ग जाएंगे।
हुए प्रार्थना करूँ। Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, Hosanna, 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 Hosanna. Joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम तुमर करूछि प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया ग्लोरा बंदा मानी खाला बंदा विक्रमणी शरबंगा बर बर बत्रवा ओ प्रभु तुम्ही सिंहासनावर उपविष्ट अछ प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्ही प्रशंसा निवासिनी परमेश्वर सेने प्रशंसा तुमर अपेक्षा करि थाए प्रभु हालेलुया 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 आ से प्रशंसा वर्णना करिवा निमंते तुम्ही आमनको सृष्टि करिवा छ प्रभु हालेलुया 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 जगत तहिर पूर्णता तुमर प्रभु किछि नै तुमको संतुष्ट करि परिबो नै प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुम्हें मंगलमय तुम्हें मंगलकारी हालेलुया 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 रात्रि दुर्बय प्रवास करि पारे मात्र प्रार्थना करि आनंद आछे प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी 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 हां प्रभु निश्चय प्रभु आमन गुटे प्रस्तुतिर आवश्यक अछि कारण प्रभु आ तुम ठरे हमको जीवाको अछि प्रभु पिताଙ୍କ संगे मिलन हबार अछि हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया संसार रंजाळ ए सबरे ओ प्रभु अनेक समय आ से चिंता बेले प्रभु आसी न थाई मात्र प्रभु हर से चिंता करबा तुम हमनको सहाय्य करि थाओ हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया धन्य प्रभु तुमे धन्य प्रभु तुमे धन्य प्रभु तुमे हालेलुया 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 आ जो माने तुम पर दृष्टिपात करंती से मागर मुख केबे विपन्न होई न थाए वाक्य लेखा अछि मात्र प्रभु से क्रूस उपरे ओ प्रभु तुमे विजिन्न हे गेलो तुम रूप की शोभा किछि भी रहिला नै प्रभु हालेलुया हालेलुया तुमे तो पिता को दृष्टिपात करिथिलो पिता एगरे प्रार्थना करिथिलो हालेलुया हालेलुया तथापि तुम मुख विपन्न हे गेला तुम रूप की शोभा किछि रहिला नै कारण प्रभु तुमे हमकर पाप स्वरूप हे गेलो हमकर पाप पई तुमे क्रूस रे प्राण देलो प्रभु ए पर्यंत तुमे पिता को दक्षिण स्पर्श रे बसी हमकर पई तुमे निवेदन करबो छ पिता सेतमै प्रभु तुम नाम को धन्यवाद हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया होसाना 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 तथापि प्रभु आ जेति समय तुमे हमके पृथ्वी देइछ तुमे कहलो मु जीवन देबाक आसी प्रचुर जीवन देबाक आसी हालेलुया 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 तुमे जीवन रे ओ प्रभु सब किछि तुमे हमन थोड़ी आशा करि थाओ और हालेलुया 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 निश्चय प्रभु जीवन प्रत्येक मुहूर्त प्रभु तुम उद्देश्य काटे पे तुमे इच्छा करि थाओ प्रभु हालेलुया हालेलुया एवं प्रत्येक जीवन रे तुम इच्छा को तुमे सफल करि थाओ प्रभु हालेलुया कारण प्रभु आ से स्थान को गला परे ए जगत रे कोनोसी कार्य हमन पई बाकी रहिबो नै करिबा को प्रभु हालेलुया हालेलुया सेति पई प्रभु समस्त कार्य को ओ प्रभु सुधार मते तुम इच्छा मते करिबा को तुमे सहाय्य करो जेपरि तुमे जहां प्रभु से प्रकार भाबे तुमे हमन को गढिनियो तोइनियो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया धन्य प्रभु तुमे पाप क्षमा करि परमेश्वर तुमे रोग सुस्थ करि परमेश्वर हालेलुया 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 प्रभु तुमे दया करि अनुग्रह प्रदान करो निश्चय प्रभु तुमे हमन को सहित रहिछ तेरे प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दे हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया 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 प्रभु तुम सेवारे तुम आमन को लगै छ प्रभु सेतै मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया जहा स्वर्गर गोटे अंश स्वरूप तुम आमन के पृथ्वी रे प्रदान करिछ अधिकार स्वरूप हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया ओ बाबा निखाल बंदा मानी शरबंगा बर 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 बत्रवा प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया 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 निश्चय प्रभु आमने जगत रे अछु किंतु आमन को से आत्मिक मन हबा को तो निश्चय पड़िबो तथापि जगत रे कर्तव्य जहा तुमे कहिलो काईश्वर को जहा काईश्वर को दियो हालेलुया हालेलुया ईश्वर में आज ईश्वर को दियो तेणु प्रभु आमेन सेते हालेलुया धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम नाम यीशु नाम हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम दास को द्वारा ओ प्रभु तुम हमन को ओ प्रभु समस्त वाक्य में शिक्षा दैयो छ प्रभु तेरे तुम नाम को मध्य कोटि कोटि धन्यवाद जे उद्देश्य थिला तुमरो प्रभु तुम दास ने कोट स्थान मारिया पई से उद्देश्य से सफल करे छथि एते को प्रभु तुम निमंते से लाभ करछन से मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया 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 पूरा खाल बंदा मालिश खाल बतवा ओ प्रभु निजर कोनोसी विषय प्रभु से रखि नाहंती निजर ओ प्रभु सब किछि के तुम निकट समर्पण करछनि प्रभु आ जो मान तुम निकट सब कि समर्पण करथनि प्रभु तांकर सर्वस्व ऊपर तुम आशीर्वाद करता तुम सेमांकर सब विषय बुझि जाइथा प्रभु हालेलुया 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 पूरा खालबा निखाल बंदा मानि खाल बर बर बतवा निश्चय प्रभु आ तुम समस्त कार्य करछ हां प्रभु जेपरि सेई गर्भस्थ संतान कि परि बढ़ुछि आ जहा हमें देखिबा न था कि से प्रसव हेला मात्रे जानि परबा में से पुकार हेछि प्रभु सेई प्रकार प्रभु तुम सर्वदा कार्यरत अछ हालेलुया
तुम्हें निरस्त्राई ना प्रभु हालेलुया ओ बाबा निखाला बंदरवा praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord glory to thy mighty Lord hallelujah 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 तुम दासन सपखरे तम परिवार सपखरे तुम्हें कार्य करिबो प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 दोछि हालेलुया 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 निश्चय प्रभु तुम्हें मंगलकारी हो हालेलुया हालेलुया तुम दासन को संपूर्ण भावे तुम्हें अधिकार करनियो प्रभु तुम आत्मा को में संपूर्ण आविष्ट करनियो प्रभु हालेलुया ए पर्यंत सहाय्य करिछ आगो को मध्य सहाय्य करिबो हालेलुया तुम आगमन पर्यंत आमक प्रत्येक शरीर आत्मा प्राण को सुरक्षा कर रखियो प्रभु एते प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 जे कार्य तुम दासन में समर्पण करिছিল आ तुम राज्य विषय को कार्य आ ताहा से करिसंदी कि संपूर्ण करि पारिबे प्रभु तुम सहाय्य कर अनेक तुम पे लाभ करिसंदी आ अनेक को तुम पे लाभ करि पारिबे ए प्रकार के अनुग्रह में प्रदान करो प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम प्रत्येक को सहित परमेश्वर मंडली गण से प्रतिदिन दया करो प्रभु आमक विश्वास को दया करो से कामे भगवान से सहाय्य पठा ओ प्रभु तुम संपूर्ण सुस्थ करी तुम सेवा में लगे रखिबो सहाय्य करो हालेलुया रीजनी को मध्य से पादर अनेक समय विभिन्न प्रकार कष्ट होई जाय तो ताको मने सेथिरे मुक्त करे जे परि छंद भाबे शास्त्र को पारिबे प्रभु तुम सहाय्य प्रदान कर हालेलुया हालेलुया वो बिरान को कथा ने बुझियो प्रभु पूरा खाला बंदा मनुष्य खारबत तुम प्रभु रे मन जे परमेश्वर तुम प्रत्येक प्रभु परमेश्वर हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा मनुष्य खारबत प्रभु ग्लोरा बंदा मनुष्य खारबत प्रभु हम खेत हम प्रत्येक मुख दया कर अनुग्रह कर प्रभु तुम आगमन सनिकट निश्चय प्रभु और अनेक कार्य तुम कार्य तुम लोक मन द्वारा करबा इच्छा करछ प्रभु तथापि प्रभु हमन को मध्य प्रेरणा कइना मात्र प्रभु हमन को द्वारा हम जीवन साक्ष्य द्वारा अनेक जगह प्रभावित एबे प्रभु तुम सहाय्य कर अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया ओ सब हाथ निरीक्षण करोछ देखो जे प्रभु हमर बसला उठिबा हमर चिंता करबा सब किछ तुम निरीक्षण करोछ प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम परमेश्वर तुम हमर सहित परमेश्वर हो प्रत्येक को तुम इच्छा मते जीवन करे सहाय्य कर दास को द्वारा ओ प्रभु जो समस्त वाक्य करेछ प्रभु तेरे जेंते हम ना पड़बे प्रभु मात्र उपयुक्त भाबे ओ प्रभु जब देखे परिस्थिति में दया करो आज मध्य तुम दिन प्रभु आज मध्य तुम से समस्त आध्यात्मिक विषय जहाँ तुम इच्छा करिछ सब किछि प्रदान करते बड़े प्रभु नतेव प्रत्येक सर्वस्व तुम आगमन पर्यंत प्रत्येक में धरि रख ए समस्त निवेदन प्रार्थना पे प्रभु यीशु के नाम में मांगू छी प्रथम पितर 4 पर्व 7 पदर लेखा होची मात्र समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट अतएव सुबुद्धि पुणी प्रार्थना करने सचेतन था। लेखा होची धर्मशास्त्र रे प्रभु आमानकर प्रार्थना रो उत्तर दे आमानक पई अज्ञात महत् और दुष्कर विषय मान साधन करने पई चाहती। गत दिन मानकर अर्थात पुरातन काल रे प्रभु ताहा करिके आछंती आउ वर्तमान मध्य ताहा करूछंती। किछि समय अछि बेस समय नाही मनुष्य मानक पई जो समय प्रभु प्रार्थना सुनिबा को चाहते आउ तापरे समय आसीबो से प्रार्थना सुना जीव नाही। अनेक मध्य प्रार्थना करते अनेक विषय मात्र बाइबल रे गोटे कथा स्पष्ट लिखाई कौन प्रार्थना करिया उचित तांभे माने जानू ना से आमनकर प्रार्थनार उत्तर आम पाई न था। से रोमे 8 पर्व 26 पद लिखाला आउ से प्रकार आत्मा मध्य आम मान दुर्बलतार साहाय्य करती कारण कौन प्रार्थना करिबा उचित ता आम्भे माने जानू ना हूं। जहाँ ताहा प्रार्थना कले सेटा ही गला नहीं सेटा प्रार्थना हला नहीं। जो प्रार्थना प्रभु सुनिबा कथा सेई भली प्रार्थना मान को करिबा को हबो। हाउ से दिन समस्त इस्राएल मागिले प्रभु का निकट हमको राजा दियो प्रभु को दृष्टि बड़ मंद थिला। सबल भविष्य वक्ता से विषय प्रभु को जनइले प्रभु कहले से तो शक्त गिरब लोक से शुणे ना तेणु जहाँ से कहते कर दियो मात्र तापर कि दुख भोगे से जना आउ से राजा मागिबा द्वारा आमको से अग्राह्य कले
से कौन से गोटे विषय मागे पूर्व बहुत सावधान हवा को हम प्रभु लोक मैंने आईपरी सावधान हो पारती नहीं मात्र जहाँ प्रार्थना करती जो से कार्य हो जाए ताहा प्रभु कले बोलिकी कही था कि प्रभु ताहा कर न था हठात प्रभु आसिकी भल कि मंद किसी कहते ना भूल कले हठात आसी पहुंची जाती ना प्रथम जो पुरुष और स्त्री लोग प्रभु सृष्टि कले आदम हवा को से माने जो भूल कले तद्वारा आज पर्यंत समस्त मानव जाति कि प्रकार भाव दुख क्लेश भोगुंट अभिशप्त होती अनंत काल जाए यहाँ आम चिंतार बाहर कारण पृथ्वी तो अभिशप्त है भूमि अभिशप्त है पुरुष और स्त्री लोक से मृत्युदंड जंत्रणा से स्त्री लोकर प्रसव वेदना से बढ़िया कहीकि समस्त से नियम चली लागू अनेक प्रकार समस्या पाप अधर्म शैतान कार्य भयंकर भाव चली प्रभुंकर क्रोध कोप भी केमी ढला से जल प्रलय समय सदम हमरा उत्पादित हला बेले विभिन्न प्रकार भाव शेष मृत्युदंड सहित द्वितीय मृत्यु अनंत कालीन विनाश नरक दंड मध्य रही जो सेपरी भूल से माने कले से समय परमेश्वर दौड़ी आसिले जानुले जे तो द्वारा कौन न हम ईश्वर पुत्र मनुष्य रूप नहीं जाइकी से दास रूप धारण कर मनुष्य पर देखा क्रूस भी मरवा को हम कौन न हम से तो है ईश्वर प्रेम देखा चाहिए ठीक अच्छे मात्र दुख दुर्दशा ये सब जहाँ समस्या बर्तमान भीतर देखिए आम समस्त गति कर मनुष्य समाज से विषय कौन सबुठारु चिंतार विषय नरकर से दंड जो केबे भी कौन सी प्रकार आम उद्धार ना कौन लोग थरे से गला पर तार उद्धार ना बहुत दुखर विषय जे अनेक प्रभु लोक मैंने जानते ना से धर्म जीवन संबंध से आदौ रास्ता नहांती मात्र से भावती से पूरा भलरे अच्छा जमीती कि से लाउदिका मंडली विषय लिखा तुम्हें कौच मु धनी मोर बहुत संपत्ति अच्छी मोर कौन अभाव ना मात्र तुम्हें दीनहीन दरिद्र दुर्लंघ दुर्भाग्य यही कथा तुम्हें जान ना अनेक भावती से बहुत भल धार्मिक पवित्र सरल नम्र ईश्वर परायण किंतु से नहांती सेमानकर आत्मिक चक्षु अंध होइकी रही नाम केबे ठारू कटा जाइथियो जीवन पुस्तक नरक केवल अपेक्षा रही स्वागत करने पाई मात्र जानती नहीं से माने से कौन लिखा उद्योगी होगी मन परिवर्तन कर प्रभु प्रत्येक गोटे सुजोग देइछन्ति आमने अनेक जानूना आमने प्रकृति में कौन ईश्वर राज्य पाई योग्य कि नहीं धार्मिक अवतार मार्ग में आम जाऊँ कि नहीं प्रभुंकर संतोष पात्र कि नहीं ठीक रास्तार आम अच्छर ना ये विषय आम जानूना धर्मशास्त्र रे तार सालिश नहीं माने कंप्रोमाइज नहीं प्रभुंकर वाक्य रे तेणु आम जदि प्रार्थना करिया आम को ठीक भाव में ही प्रार्थना करने को हम कहीं आम भूल प्रार्थना करवा प्रभु ठारू अनुयोग प्राप्त हवा जहाँ प्रभु निरूपण कर तो निश्चय हम मशा को प्रभु जेपरी मशा जेपरी भाव से आत्मिक जीवन रे उन्नत करागले सेपरी तो आउ कहीं ना पूर्वर ना कि ना प्रभु तांको प्रार्थना थरे रोक ठोक मना करदे से कहले तुम्हें सकल जीवात्मा गणर परमेश्वर मते विनती करुची मते से रम्य देश को प्रतिज्ञा देश को जीवा को दियो जो भूलटा से कले से बने तांको भाई हारून जो परमेश्वर क्रोध कले तुमको आज्ञा देवाई कहला तुम्हें पत्थर को आदेश देवाई कहला तुम्हें आघात कहीं कल
ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର କରି ମାନ୍ୟ କଲେଣି ଆମକୁ। ତେଣୁ ତୁମେ 2 ଜଣ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଯିବ ନାହିଁ କଥା ପ୍ରଭୁ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ମଶା ପୁଣି ନ କରୁଥିବେ କି? କ୍ଷମା ମିଳିଲାନି। ସେ ତ ଆଉ ଯେମିତି ହାରୁଣ ଭୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ସୁନା ବାଛୁରୀ ବନାଇଲେ, ମଶା ତ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ବରଂ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ବି କଲେ। ଏତେ ବିଷ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ସେତିକି କଥାଟା ସେ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ବିନତି କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଆଉ କୁହ ନାହିଁ, ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଉ କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ମଶାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ କିଏ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବିନିତା ସିଷ୍ଟର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମୋର ଆତ୍ମା ଏକ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଆଜି। ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏତିକି କଥା କହିଲେ, କାଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ତ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ବାହାର କରି ଶୁଣି ହବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଶୁଣି ହବ। ଆମେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ନାହୁଁ ଯେ, ଆଉ ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କର। ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା? ଆମେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ନହେଲେ ଚଳିବ। କାରଣ ଆମେ ଆଉ ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଏଇଟା? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 11 ପଦରେ, ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହଉ, ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ। ଆମେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ହଉନୁ, ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଆହୁରି ଧାର୍ମିକ ହବାକୁ ଅଛି। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଯୋନା 5 ପର୍ବ 14 ପଦରେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେଇ କଥା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ ସେ କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଘଟୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଘଟୁ ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିହାତି ଅନୁଗ୍ରହ କରେ। ପାପୀ ଅଧାର୍ମିକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ପ୍ରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ନ କରିବେ? ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ମୋ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ, ଯେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି କିଛି ସମୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କର୍ମ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କଲେଣି, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେବି, କେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେବି। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭୁଲ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ଶେଷରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଠ ପଢିଥିଲି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ। ଦିନ ଦିନ ମାସ ମାସ ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୁଜୁଡ଼ା ପରି ନୈଷ୍ଠିକ ଆଉ ସେ ବିଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବଦଳି ପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଲାଭ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରି କଟକରେ ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। କିଏ ମୋତେ ମାନନ୍ତା? କନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ସହଜରେ ସରଳ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ। କିଏ ସେମାନେ? ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ? କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? କି ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁକିଛି ପିତାମାତା, ଭ୍ରାତା, ଭଗ୍ନୀ, ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତତି, ଏସବୁ ଜମି ଭୂମି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାର ସେମାନେ ଦାସ, ସେମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ, କାର୍ଯ୍ୟକରି ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ, କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ନୋଟାବୁଲ ମିରାକଲ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏସଗୁଡାକ ଆଉ ଏତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଦେଲେ ସେ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ତ କରିପାରିବେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ 3 ଜଣ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ,
ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁ ପରି ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ତୁମେ କହିଲା। କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦାସ ମାନେ ବୋଲି। ଏମାନେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆୟୁବଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରୁଥିଲେ। କଣ କହିଲେ? ତୁମର ମୂର୍ଖତା ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଆମେ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ତୁମ ପ୍ରତି ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ଦାସ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ ପାଖକୁ ଯାଅ, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅନେକ କଥା କହିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କିପରି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେନି? ବିଳମ୍ବ ହେଲା କହି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ପ୍ରଭୁ ବିଳମ୍ବରେ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମ ପାଇଁ ଘଟୁଥିବ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ବି ତ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ସେଇ ବିଚଳିତ ହେଲେ କି ନାହିଁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲା, ମତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ସେ କଣ ଶୁଣିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ସବୁ ଶୁଣିଛି, ଜାଣିଛି। ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ସେ ଆୟୁବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଲା। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସରଳତା ଧରିକି ରଖିଛ ତମେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିକି ମର। ସେମିତି କରିବା ଠିକ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା? ଏତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟୁଛି, କୁଆଡେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ? କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏତେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି, କିଛି ପ୍ରଭୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମରିବା? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଦିନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି, କିଏ ପ୍ରଭୁ ଧରିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଘଟିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛି ନା। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ବିରକ୍ତି କଲା ପରେ ସେ ସାରାଙ୍କ କଥାରେ ଅବ୍ରାହମ ଶୁଣିଲେ, ମନୋଯୋଗ କଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ସନ୍ତାନଟି ହେଲା। ମାତ୍ର କଣ ହେଲା ତାପରେ? ଅବ୍ରାହମ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ, ଅବ୍ରାହମ ତମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ନେଉଛ, ତମେ ଜାଣିଛ କଣ ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ତମ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ହବ। ଏପରି ସିଚୁଏସନ ହବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ତମକୁ ଯିଏକି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏଇ ସନ୍ତାନଟି ପାଇଁ, ସେ ହାଗାରକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି, ସେ ନିଜେ କହିବ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସହିପାରିବ ସେତେବେଳେ ତମେ? ସେ ତ ଦାସୀ, ତଥାପି ତାକୁ ଆଉ ଭାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ମାଇଲ ତ ନିଜ ପୁଅ ନା, ତୁମ ରକ୍ତର ଔରସଜାତ ପୁଅ। କେତେ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛ, ତାକୁ ଧରିକି ତମେ ତାକୁ ଶୋଉଛ, ଖୋଉଛ, ପିଉଛ, ବୁଲଉଛ, ସବୁ କିଛି କରୁଛ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 10-12 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ, ବେଶୀ ହେଲେ କି 10-8 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାଠୁ କମ ହେଇଥିବ, କାରଣ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ନଥିଲା, ତାକୁ ବୁଦା ମୂଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ହାଗାର ଗଲା ରୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି। ତାମାନେ 10-8 ବର୍ଷ କି ତାର ଠାରୁ 6-7 ବର୍ଷ କଣ ହେଇଥିବ, ବର୍ଷ ବୟସ ତ ଲେଖାଇନି, କେଉଁ ସମୟ ତାକୁ ବାହାର କରାହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଠେଇବ ତାକୁ, ଯାଅ କହିକି। ପିଲାଟା କଥା କହୁଥିବ, ଚାଲିକି ତ ଯାଉଥିଲା ନା ମା ସହିତ। ବାପା କୁଆଡେ ଯିବି? କୁଆଡେ ପଠଉଛ ଆମକୁ? ଚାଲ ଯିବା, ମିଶିକି ଯିବା। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ? ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ବହୁଥିବ, କିଛି କରିପାରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ସେଇଟା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଥିବ ତା ପୁଅ, ବେକ ଧରୁଥିବ, କାନ୍ଦୁଥିବ। କଣ? ତା ମା ଟାଣିକି ନଉଥିବ, ଚାଲ ଯିବା। କୁଆଡେ ଯିବା ମା? ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବା? ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କୁଆଡେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ମୁଖରେ କିଛି କଥା ନଥିବ। ମଣିଷ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେଇ ସମୟରେ। କିଏ ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବ? ପଥର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ। ଚାଲି ଚାଲୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ହେଲେ କିଏ ଜାଣି ଆଉ ସେ ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଥିବେ? ସେ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟା ପଚାରୁଥିବ, କାହିଁ ବାପା କାନ୍ଦୁଛ? କଣ ହେଲା? କୁଆଡେ ପଥଉଛ? ତମେ ଯିବନି? ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ମା କହୁଥିବ, କୁଆଡେ ଯିବା? ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲ ଫେରିବା। ଏଠି ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଖାଇବାର ନାହିଁ, ପିଇବାର ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର। ଏଠି ଖାଇବାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି ତମେ ଆଣିଛ ମା ମତେ? ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ତା ମା ତାକୁ ଟାଣି ଧରୁଥିବ, ନା ମୁଁ ରହିବିନି ତମ ପାଖରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଜିଦି, ମୁଁ ଯିବି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାଡିରେ ଆଣି ତାକୁ ମାରୁଥିବ ସେ ମା। ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଅବ୍ରାହମ ଘରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ଖାଉନଥିବେ, ପିଉନଥିବେ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, କଣ କରୁଥିବେ କିଛି କହିପାରୁନଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା। ଆଣ୍ଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କଲ? କଣ ମୋର ଭୁଲ ଦେଖିଲ କୁହ? ଯାହା କଲେ ସବୁ ତ ମାନିକି ଆସିଲି, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ଯାହା କରୁଛ, କୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ ମାନିନି ମତେ କୁହ ତମେ? ଏତେ ବଡ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ତମେ ଦେଲ।
तापरे परमेश्वर कही तमे मूर्खर कर्म कल अब्राहम मूर्खर कर्म कल कौन प्रभु एफिसियो 5:17 लिखा निर्बोध नहीं प्रभु को इच्छा कौन तुम्हें बुझ तुमको मु बंधु करी नेली तुमको मु एते ऊपर कल जे जगत समस्त जाति तुम द्वारा आशीर्वाद पाइबे आकाश तारा समुद्र बालुका पर तुम वंश करिया मु इच्छा कली किंतु तुम्हें कौन कल निज इच्छा कार्य कल तुम स्त्री कथा शुणिकी कहीं ताकू रोकठोक जोरे जवाब देल नहीं दीटा जाबडा देल नहीं ताकू तमें धमकेल नहीं इच्छा न कल बाहरी जाओ यू मो प्रभु की इच्छा बाहर जो कही पाल नहीं स्वामी भाव में तमें ता कथा मानिगल तमें प्रभु तुमको कहले जे तमें कहीं कल ना होनी कही ईश्वर असाध्य कौन आउ तुम गोटे समय निरूपण कराई जो समय तुम करवा कथा एत तुम स्टेप नेल निज इच्छा बेसी तुम बुझल प्रभु की इच्छा बुझल यहाँ तुम सांघातिक भूल मारात्मक भूल यहाँ कहीं ना दासी तार पुत्र आउ तुमर आउ जहाँ संपत्ति जहाँ सब अच्छी से दासीर पुत्र तार अधिकारी हो पार नहीं स्वाधीन स्त्री पुत्र तेणु यहाँ गोटे बहुत बड़ भूल है जहाँ तुम ठीक कर ना दिने केबे से इस्माइल को देखा बापा चंद्र मरीज कथा शुणिला इस्माइल तांको पुत्र आसिले कबर दवाई एते बड़ दुख परमेश्वर ये सब कार्य कर समय परमेश्वर अब्राहम को किसी कही ना ना कही था अब्राहम ये कौन कार्य कर तमें किए कहला से आदम कहले जो स्त्री मत देथिल से मत एमती करी कहला परमेश्वर कह तुम अपेक्षा कर मु तो प्रतिदिन आसुची सन्ध्या बेले तुम सह देखा साक्षात करिया एमती कहूँ प्रभु कौन कर पचार धैर्य रहे ता कथार पड़ी तुम करगल तेणु स्त्री जदि कौन भूल कथा कहूँ पुरुष शुणा कथा नहीं पुरुष जदि कौन भूल कथा कहला स्त्री शुणा कथा नहीं जे कौन लोक कौन गोटे भूल कथा कहूँ से कथा शुणा कथा नहीं ताहा आउ उत्तम देखा जाइथियो आरंभ रे लिखा अछि कौन सी पथ मनुष्य दृष्टि सरल दिशे शेष मृत्युर पथ थाए यदि मृत्यु भोगिया को इच्छा होची जाओ से बाटरे प्रभु क्या मना करनी जमती आउ से लोटम को मध्य तले से गले अब्राहम अलग है से सदम हमरा को गले प्रभु छाड़देले जाओ तुम सब संपत्ति सब नहीं कि जाओ से पहुंच जोड़ी तुम पसंद करुच जाओ तापर बुझिब एमती प्रभु नीरव रहते अब्राहम नीरव रहिले लोटंग नीरव रहिले अनेकों भाव में प्रभु नीरव रहिले आम किए से आगे आम जहाँ प्रार्थना कले प्रभु एकदम ठिया कि दर्शन कला सब कथा कहीदेवे मात्र से जानवा हम से स्तर को आम जावाक हम तेना बाइबल लिखा तुम्हें निश्चय आत्मगोपन करी परमेश्वर सेटा गोटे परीक्षार समय बाइबल तो लिखा ना परीक्षा आ हम कहीकि कौ स्कूल कॉलेज जाए बसिकी से पेन कागज सब से परीक्षा नहीं अलग धरण परीक्षा अनेक दिन परमेश्वर से चलला पर अब्राहम परीक्षा निमंते बोल लेखा परमेश्वर एकमात्र पुत्र ने बलिदान कर आम जो प्रभु संगे चलुचु धर्म मार्ग गोटे समय आस परीक्षार समय आस ये कौन कर देखा चारिटी बुलि 44 वर्ष भितर प्रभु वाक्य साक्ष्य देकी कह समय डिवाइन हिलिंग पर सब कहे आरंभ जमी मुझे डिवाइन हिलिंग दिव्य सुस्थता आज भी सामान लेवल रे मु अच्छी गोटे पॉइंट मो खसी ना मरिया को रेडी किंतु बाक्य को मुझे सेवा कर आउ अधिक विषय कौन अच्छी जड़े जब मरिया को प्रस्तुत आउ कौन अधिक विषय अच्छी निज घर न था जाए आसे ना भड़ा कर नहीं रही पार जमी आम अच्छु चाकरी ना व्यवसाय कर गवर्नमेंट चाकरी ना प्राइवेट चाकरी कर नचे प्रभु काम करे बंचब तो कौन सी बाट तो इनकम आसो मला पर कौन अच्छे तेणुक प्रभु नीरव रहते गोटे परीक्षार समय से परीक्षा को जदि जड़े से परीक्षा कृतकार्य हम ताको प्रभु केते ऊपर को नेबे अब्राहम को परीक्षा जो कृतकार्य अपना नाम शपथ करुचु प्रभु को योजना मान जीवन में विफल कले प्रभु बहुत असंतुष्ट विरक्त हे से आम विपक्ष ठिया हे
ସେ ଆଦମ ହବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଥିଲା। ଏତେ ସବୁ କଥା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଭୁଲ କରିବେ। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ କଣ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲୁ, ସେ ଫଳ ଖାଇଛୁ ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ ଜଗତରେ, ଆଉ ପୁଣି ନରକରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ସେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ବିଷୟ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଛାଡି ଦିଆ। ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନୀରବ ରହିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ, ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ, ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯାଉଥିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଣ ନାହିଁ କହିଲି ମୁଁ ସାଲିସ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମାନିକି ସଫଳ କରିବାକୁ। କଣ କହିଲି ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 7 ପଦ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଅଛି, ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ସଚେତନ ଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ, ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରେୟର। ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଇପାରିଲେ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ନ ପଡ, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେ କଣ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପଡିଯାଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନୁ, କେତେ ବଡ ବିଫଳତା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର ପିତର ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ବି ସବର ଦରଫର, ବି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ। ବହୁତ ଆମକୁ ସଚେତନ, ଜାଗ୍ରତ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ହବ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହବାକୁ ପଡିବ, ବିଚାରବନ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? 2-33 ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା। ସେଦିନ ଦୂତ ନିଜେ ଆସିକି ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମର ଦାନ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଛି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମିତି ଗ୍ରାହ୍ୟ ହଉଛି, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। କଣ ଆମକୁ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ? ଏଇଟା କଣ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ? କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ କଣ ଯାହା ମୁଁ ଗତକାଲି କେବେ କହିଛି, ପ୍ରେୟର ଅଫ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟସ୍, କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନା ପିକ୍ଚର ମେସେଜ ବାହାର କରିଛି, ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ ନିକଟରେ। ପ୍ରେୟର ଅଫ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟସ୍, କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ପରି ମଧ୍ୟ। ଯୋଉ ଲୋକ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି, ଜଣେ ବିଜାତ ଲୋକ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାର ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି କୁଆଡେ? କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା, ପାପ କ୍ଷମା କର, ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଛାତ ତଳେ ରହିଯାଉଛି। ଅନେକ ଦିନର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ କଣ ହବ? କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ନାମରେ ଜୀବିତ, ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ କହିକି ମତେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ହବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି। ଆଉ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ଏଥିରେ କେତେ ବିଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଯାଉଛି। ସୁବୁଦ୍ଧି ହବା କହିଲେ କାରଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରେନି। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କଲେ ମାନେ ବାହାରେ ରହିଗଲେ, ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ କେବଳ ଭିତର ଗଲେ ବରଂ ସହିତ ସୁବୁଦ୍ଧି ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଅପସନ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। କର୍ମାନୁସାରେ ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେବେ। ସୁବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତ, ବାହାରେ ରୁହ, ଆଉ କନସିଡରେସନ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ କଥା କରିପାରୁନୁ, ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ମାଗି ମାଗି ଚାଲ, ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ମତେ କ୍ଷମା କର, ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତିକାର ବିନା ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହବ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁଯୋଗ କଲେ ବି ହିତବୋଧ ଲେଖା। ଯେ ଆପଣା ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କରେ, ମାନେ ଦାମ୍ଭିକ ହୁଏ, ସେଟା ସେ ମାନେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନା ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହବ। ହଠାତ୍ ତା ଉପରକୁ ଦଣ୍ଡ ଚାଲି ଆସିବ, ବିପଦ ଚାଲି ଆସିବ, ବିଚାର ଚାଲି ଆସିବ। ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ତେଣୁ କରିକି ଆଗୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର ସୁବୁଦ୍ଧି ହବା ପାଇଁ। ସୁବୁଦ୍ଧି କେମିତି ହେବେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ହବ। ଲେଖା ହେଲା ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ହେବ, ସୁବୁଦ୍ଧି ହବ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ସୁବୁଦ୍ଧି କେମିତି? ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଆମେ ଯେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅନେକ ଧାରଣା ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ ଯେ ମରିଯିବି, ସେ ଅସୁଦୃଢ଼ ବେଳେ ତାହା ନାହିଁ। ଭାବୁଥାଏ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛି ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇନାହିଁ,
ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲେ ତ ମୋ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ କରିପାରୁନୁ, ଏତେ ଧାର୍ମିକ ମୁଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କରିକି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଚାଲି ନାହିଁ, ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ନେଇ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ତୁମେ ନିଜସ୍ୱ କରୁନ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଶ୍ରୁତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜସ୍ୱ ନ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ଯେ ମୋଠି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମଲେ ବଞ୍ଚିବ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜସ୍ୱ କରିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମରିବ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ନିଜସ୍ୱ କରିଛି ମୁଁ। ପ୍ରଭୁ ରୋଗ ଭଲ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଅଧିକ, କୋଉ ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ କ'ଣ? ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଛି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ମତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମତେ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଲୋକ ପାଖରେ। ଏବେ କଟକର ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଆଉ ଗଡରେ ସେ ସାମୁଲ ସମଲିଙ୍ଗମ, ସେ ସାମ ଭାଇ ତାକୁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ, ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ବେଳେ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କଲେ। ବେହେନ ଭାଇ, ମୁଁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲି, ମୁଁ 7 ଦିନ ଉପବାସ କରୁଛି। ଦିନେ ଆସି ଏକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇମ୍, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ, ବେହେନ ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି ଯାଉଛି, ଯାଅ ତମ ଇଚ୍ଛା, ସେଟା ମୁଁ କହିନି, ତମେ ଯାଅ ଟ୍ରେନିଂ ନେବ। ମୁଁ କାହାକୁ କହିନାହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ। ବାଇବେଲର ମେଥଡରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିଏ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛି, କିଏ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିଏ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିଏ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, କିଏ ପୁରା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୁଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାହାକୁ କେବେ କହିନି, ଏନକରେଜ କରିନି ତମେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଅ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଅ, ବାକ୍ୟ ମାନ ଭଲରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଅ, ଦେଖିବ ତମ ଜୀବନ କେମିତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲ, ଏସଗୁଡାକ ମୁଁ କହେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେରାଡୁନ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ସେ ଡେରାଡୁନ ଯାଇକି ସେ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ନା କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଆସିଲେ, ଦିନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ମତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ବେଞ୍ଜାମିନ ଭାଇ, ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ତ ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟି କହୁଛି, ମୁଁ ବୁଲିଲି, ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ ଗଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଇଣ୍ଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଗଲି ବୁଲିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଫେଥକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖି ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ସାହେବ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡରେ କଟକରେ ଗଲେ, ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଫେଥକୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ମୁଁ ଚାଲୁଛି, କଥାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନାହିଁ, କୋଉ ସରକାର ନାହିଁ, କାହାଠା ନାହିଁ, କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟି ମୋର ଧାର ନାହିଁ କାହା ପାଖରୁ ମୁଁ କରିନି। ଯାହା ଅଛି ଚାଲୁଛି, ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଚାଲୁଛି। ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଅଭାବରେ ମୁଁ ଅଛି, କି ଆମ ପରିବାର ଅଭାବରେ, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ନ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୁବୁଦ୍ଧି ହବ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଗୁଡାଏ କଥା ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ଗ୍ରହଣ ହବ ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନା। ତମେ ଜାଣୁନ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତମେ କରୁଛ। ସେଦିନ ଆଉ ସେ ଯେମିତିଙ୍କ 2 ପତ୍ର ଯାକ ଜଣଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ, ତମେ କଣ ମାଗୁଛ ତାହା ତମେ ଜାଣୁନା। ଠିକ କଥା ନାହିଁ। ସେହା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା, ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଭୁଲ ବାଟକୁ ଚାଲିଯିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଆମେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛୁ। କେମିତି ବାକ୍ୟ ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲ, ମତେ ଧରି ତୁମକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାହେଲା ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଭୁଲ ଗୁଡା ଚାଲିଥିଲା। କାହିଁକି ତମର ଡିପ୍ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ନାହିଁ, ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ପରିପକ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଲ, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଆସିଗଲ। ତମେ ତ ଭୁଲ କଲ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଛାଡିବେ। ତେଣୁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏ ଭାଇମାନେ ଅନେକ ତୁମାନେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଯାମାନେ ଆମେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ, ଯାହାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସୁବୁଦ୍ଧି ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ
विचारवंत हवापाई चिंताशील हवापाई उत्तम रूप भावी चिंता करी सब करिया पहले ठीक भाव में उनको प्रार्थना करिया पहले जहाँ सुबुद्धि हो लेखा विश्व दरफर प्रार्थना को तीव्र करने को हम प्रथम पॉइंट मु कहूँ प्रार्थना को तीव्र करने को हम आउ इंटेंस प्रगाढ़ भाव में एकदम जोर दबा को हम से जोर रहा पड़ो प्रार्थना रे प्रार्थना तीव्र केमिति हम से किछटा कथा कहूँ उपवास करने को हम यही प्रकार भूत प्रार्थना उपवास बाहरी जाए विशेष विशेष कार्य उपवास निहाती दरकार सकाल 12टा जाए कले बने 3टा जाए कले दिन सारा कले हम ना से दिन प्रभु निश्चय प्रेरणा देले आउ से एस्टर को से 3 दिन बंद खाइबनी पीब ना मु मोर दासी मान कर समस्त जीवित लोक मान देखो से प्रार्थना उपवास केमती निनिवीर उपवास मनीष पशु कुछ खाइबनी पीब ना आईपरी भाव में जीशु निजे आदर्श देखिले 40 दिन पर्यंत उपवास करते आप प्रार्थना तीव्र हो पावरफुल हो स्ट्रांग हो एफेक्टिव हो धार्मिक व्यक्तिर एकांत चित्र प्रार्थना एफेक्टिव फर्वेंट प्रेयर ऑफ ए राइचियस मैन अवेलeth much जाको पुस्तक लिखा एफेक्टिव माने प्रभावशील आउ ता कार्यकारी एफेक्टिव फर्वेंट प्रेयर फर्वेंट उत्तप्त होगी ऑफ ए राइचियस आप जने धार्मिक लोग एक में धार्मिक नथिबा जदि धार्मिक अच्छु ताले से एफेक्टिव जोड़ा कि प्रभावशील फर्वेंट प्रेयर उत्तप्त होकर सेटा नथिबो कार्य हम केमती आम प्रार्थना करूँ प्रभु कही परिबा प्रभु मु एमती करि पारुने मते क्षमा कर काहे करि पारुनो तमे तमर पार्टी नहीं तुम उच्चस्वर करि पारिबो नहीं उपवास करि पारिबो नहीं कांदी पारिबो नहीं भग्नांतकल मान निकटवर्ती ये प्रबल प्रार्थना 10 रु सहकारे प्रार्थना कले कहीं तुम आखिर लुह कहीं दाऊद कहते मु प्रत्येक रात्रि शज्जा को लोतर भलसे खट तीन दौची राजा एत बड़ देश तुम लुह कहीं तुम पाखे तो लुह नहीं तुम कांदी था तुम प्रार्थना तीव्र ही था पावरफुल ही था एफेक्टिव ही था नहीं एमती सुबुद्धि एवरी करने को अच्छे उपवास करने को हम रोदन करने को चिल्लैवा को हम चित्कार करने को हम जब दाऊद कहले will I pray and cry aloud the Lord will hear my voice उच्च स्वर से तुम क्रंदन the voice of thy cry क्रंदन बा उच्च स्वर रे you will very gracious अवश्य अनुग्रह करे सुनिबा मात्रे उत्तर देबे कहीं तुमरो सेटा make your prayer intense प्रार्थना को तीव्र करो कांदिबो यथेष्ट भाव रे उच्च स्वर करिवो उपवास करिवो मानत अछि मानत करिया से दिन आउ से जने व्यभिचारी स्त्री पुत्र से कौन कले जीप्त आउ एप्रिल इस्राएल शत्रु द्वारा बहुत जो से अत्याचारित हेले से जीप्त को डाकिले से कहला मत तो तुम तड़ीदेल बाहर करदेल घौड़ीदेल एवं कहीं आस मो पाक ना सेमती नहीं तुम आस युद्ध कर आम पक्षरे तुम राजा हब तुम आमर सर्वेसर्वा हब से मानत कला जदि मत युद्ध रे जय दब मु फेरला बेले अमन संतान मान सहित युद्ध कर फेरी जय करी जहाँ को प्रथम देखी बलिदान देवी से युद्ध प्रभु जय देले तार एकमात्र झील बहुत दुखरे बलि देदेला मानत कर भल रूपे मानत करवा दरकार हाना भी से दिन तिक्त बनाई प्रार्थना को अति रोदन कला मानत कर पुओ पिला दब तुम उद्देश्य देदेवी है देदेला प्रभु ताको बहु फेरला यहाँ कौन हम प्रार्थना तीव्र हम इंटेंस हम सर्व प्रकार प्रार्थना आत्मा साधना बेले परभाषा निहाती दरकार यथेष्ट परभाषा कहतु ना यहाँ आ प्रार्थना उत्तर दियो कहले हम कौन बड़ बड़ विषय चाहिए हम कौन केमी हम से तेणु आईपरी कौन तीव्र भाव में प्रार्थना करने आउ गोटे विषय कौन सब बेले सर्वदा प्रार्थना कर बेले बेले दीर्घ समय प्रार्थना से जिखर एलिजाबेथ प्रार्थना देखु आने तो आउ कौन दूत कहे तुम नवेदन सुधा प्रेयर इज हर्ड प्रार्थना शुणा वृद्ध समय युवा समय करुवे बह समय
ବିବାହ କଲା ପରେ ସେ କେବେଠାରୁ ସେମାନେ କରୁଥିବେ ବୃଦ୍ଧ ବେଳକୁ। ସେ ଆମେ ତ ବୟସ ହେଇଗଲା ନା, ଆଉ କଣ ଅଛି ଆମର, ନିରାଶ ହେଇଥିବେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବେ, ହତାଶ ହେଇଥିବେ। ଆମେ ବି ହେଉଛୁ, କଣ କରିବା? ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରୂପଣତା ଅଛି ତା ନିରୂପଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆମ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଉଠେଇବେ, ତାପରେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବେ। ସେୟା ନାହିଁ, ଯାହା ନିରୂପିତ ହେଇଛି ତାହା କରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବଦଳିବ ନାହିଁ ଯାହା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସହ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଅନେକ ପାଇଁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ହେଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜ ପାଇଁ କଣ ଭାର ବସିଛି, ପଦେ ପଦେ କଥା କହିକି ସବୁ ସେଇ ଚାକିରି ତମେ ହିଁ ହବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି। ପଦେ କଥାରେ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ତମେ କରିବ, ତମର ପିଲା ଛୁଆ ହବ, ଗୋଟେ ନି ଆଉ କେତେ, ସେଇଆ ହେଲା। ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ, ସେଇଆ ହେଲା। ଏଇ ଋତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତୁମ କୋଳରେ ପୁଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ କୋଳରେ ପୁଅ ଦେବେ, ସେଇଆ ହେଲା। ସେ ନିଜର କଥା। ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ କଥା କହି ମୋ ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ। ବିଚିତ୍ର କଥା ଏଇଟା। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଅବ୍ରାହ୍ମ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ମତେ ପକାଇଥିବ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ। ସେମିତି କମଲ ବି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ବଳିଦାନ ଦେଲା ପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। କଣ କରିବୁ? ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ଛୁରୀ ଧରିକି ମାରିଲେ କମସେ କମ ମତେ ସେତିକି କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେ କଥା ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି, କଣ କହିବି କାହାକୁ? ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜୀବିତ କଲେ, ସେ ରବ ଦୁଇଥର ଶୁଣିଲି କହିತು ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବେଠାରୁ ତାର ସେ ଲୀନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ସତା ପତା ନଥାନ୍ତା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ସିନା ଦେଖା ହବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଯାଉଛୁ, ଆମ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କେତେ ଭଲ କଥା ହବ। ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଗଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟ କଲା ପରେ। ତେଣୁ ଏକ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ, ଯୋଉଟା ଆମ ଠାରେ ନାହିଁ ଆମେ ସେଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି କରିପାରିବନି? ତମେ ନ କରୁଛ, ତମେ ଚାଲ ତମ ରାସ୍ତାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ କଣ? ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ। କୌଣସି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିବେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହୁଁ। ଅନେକ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନୁନଥିବା ପରା। ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ଯେମିତି ଗଲେ ସବୁ ମାନୁଛେ, ମାତ୍ର ଟୋଟାଲି ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ଧନ ଲୋଭ ତା ଠାରେ ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଧରୁଥିବେ। ଲେଖା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋମ 15:7, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠାରେ ରହେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ତୁମ ପାଇଁ ତାହା ସାଧିତ ହବ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ତମେ ସାଧିତ ହବ। ତାର ଅର୍ଥ ମତେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କରିଦିଅ, ହବ। ଏଇଟା ସେଇ ପ୍ରଥମ ଜନ 5:14, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ମାଗୁ ସେଇ କଥା କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି। ଆମ ମାଗିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରକୁ ହବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ବାକ୍ୟଟା ଅନେକ ବାକ୍ୟ ମାନୁନୁ ଆମେ। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ମାନତ କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ତୀବ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ହବ ନାହିଁ। ସେଟା ବାକ୍ୟ ମାନ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯଦି ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଆମର ଅବଧାନ କରିବ। ଆଉ ମିଶ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୋଗ ଦେଲୁ ତମକୁ ଦବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ଡିଭାଇନ ହିଲିଂ ରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଦୌ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ କଥା, এটা ଛୋଟିଆ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ସତରେ ଆପଣ ଯଦି ଡିଭାଇନ ହିଲିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କরেন, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ଯଦି କିଛି କଥା କହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ। ବଡ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତାମାନେ ସେଟା କରିପାରନ୍ତି, ଅନେଇକି ସବୁ ରହିବେ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁଯିବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯଦି ସତରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ, ମିଛରେ କେବେ କହିବେନି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ସେପରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ବାଇବେଲ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ। କିଏ ଲୋପ କଲାଣି ଆକାଶ ପୃଥିବୀକୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ତାହା ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ
ଆମେ ସୁବୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ହବ। ପାପ କ୍ଷମା କରିବା, ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ପାପ ରହିଛି ତ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଲେଖା ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ସେ କରିବେ। ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ତ ଶୁଣିବେନି ନା। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସେ କଥା ଶୁଣିବେନି କେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7:14 ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଯେ ନିନିବିରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଉପବାସ କଲେ ଭଲ କଲେ, ସେଟା ତ ଠିକ କଲେ, ମାତ୍ର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଦୟାକଲେ ଆଉ ତାକୁ ବିନାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇଆ। ନିଜକୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର କହି, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଦାବି କରନ୍ତି ଚାହାଁ ପବିତ୍ର ହବା ପାଇଁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଜନ 1 ପର୍ବରେ ସେ 1:7-9 ସେ ଲେଖା ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ କ୍ଷମା କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟ ହେବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ, ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ କଲେ କି ଆଜି ହେଇଗଲେ କାଲି ହେଇଯିବ ତା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଅଛି ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି ନା, ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଗୁ ଯାକୁ ପୁଷରା ହେଲା, ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ମନେ ନ କରୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ କରି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର, ମୁଁ ଜାଣିଛି କରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଶୁଣିଛ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଅନେକ ଥର ତମେ କରିଛ, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ଅଛି, କ'ଣ ହବ କେଜାଣି, ଡର ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ, ମୁହଁ ଶୁଖିକି ରହିଛି, ଚାଲ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବଦେଇବାକୁ। କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ବଦେଇ ପାଖକୁ ଯିବ? ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କହି ଯିବ ନା। ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ଯାଇନି, ଅନେକ ସେ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କହିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କହିକି କ'ଣ ମାନେ ଅମର ହେଇଯିବା? ମରିବାନି କେବେ? ଯୋଉଦିନ ସେ ସମୟ ଆସିବ ସେଦିନ ତ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ଆମକୁ ଅଟକିବାକୁ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ନିହାତି ଚାହିଁବେ ମତେ ନେବା ପାଇଁ, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି କ'ଣ ହବ କି, ମୋ ଠାରୁ କେତେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗତରା। ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା ନିରୂପିତ ହେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁବୁଦ୍ଧି ହବ, ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ପାଇବ, ସବୁବେଳେ ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ସବୁ ତାହା ହବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ବିଳମ୍ବ ଲାଗେ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ନିରୂପିତ ସମୟରେ କରନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, କରିବାକୁ ପଡିବ ମନରେ କଷ୍ଟ କରିକି ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସମୟରେ। ବାଇବେଲରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, 100 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାବଧାନ ନହେଲେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ସମାନ ପଦ୍ଧତି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ ବା ଅନୁତାପ କରିବେ ଲେଖା ହଉଛି। 40 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାନ୍ତର ନେଲେ। ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉଥିବେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରେ। 40 ବର୍ଷର ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତା, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାହାର ଯିବା ପାଇଁ। ଶୀଘ୍ର କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ, ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍, ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏ ପ୍ରଭାବଟା ମୋ ଭିତରେ, ପ୍ରଭାତଟା କାର୍ଯ୍ୟ ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍, ଯେ ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଟାକୁ 100% ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛି। ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ନାହିଁ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ପାଞ୍ଚ ଲେଖା, ଯଦି କେହି ମରି ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ମଲେ ବଞ୍ଚିବ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ମାର୍ଥା ମରିୟମ ଲାଜର କଥା, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, 4 ଦିନ କବରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ବଞ୍ଚିଗଲା ସେ। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ତ ମରିକି ବଞ୍ଚି ନାହିଁ,
ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ମାତ୍ର ଅନେକ ମୃତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସମର୍ଥ କଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଖୋଲା ମେଲା ପାବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ସହର ଗ୍ରାମ ଚାରିଆଡେ ମୁଁ ସେସବୁ ଗୁଡାକ ଘୋଷଣା କରି କହୁଛି, ମିଛ କହୁନି। ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ସବୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲା ପରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ହବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି କଥା ହଉ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସାମିଲ କରିପାରେ ନାହିଁ ଯଦି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖା ନଯାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ, ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଭଲରେ ପଢନ୍ତୁ, ପଢୁ 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 ସେଇ ଆଉ କଣ ଉପଦେଶ 3:11 ପଢିବେ। He has made everything beautiful in his time. ତାଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର କରି କରିବେ, ଅସୁନ୍ଦର କରି କରିବେ ନାହିଁ। ଦାଉଦ କେମିତି ଗୁହା ଫୁଆ ସବୁରେ ବୁଲି କୋଉ ଟାଇପର ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ରୂପ ଚେହେରା କଣ ସବୁ ହେଇଥିବ, କେମିତି କୋଉଠି ଭଲ ଖାଉଥିବେ ନା ଭଲ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ନା। ସମୟ ଆସିଲା ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ, ରାଜା, ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା। ଯୋସେଫ କେତେ ଦୁଃଖରେ କାଳୁ କାଟୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଉ କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ରାଜା କହିଲେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କଲେ ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ କରାହବ, ବେକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଦିଆଯିବ, ରାଜାଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରାହବ। ଯୋସେଫକୁ ସେମିତି ବୁଲା ହେଇଛି, ଅବ୍ରେକ ଅବ୍ରେକ ଆଣ୍ଠୁପାତ ଆଣ୍ଠୁପାତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣୁନା, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ। ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଆମେ ଉଠି ପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷନତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହବ। ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମାନେ ଜଣେ କେତେବେଳେ ସେ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଅତି ଜଟିଳ, ତାର ସମାଧାନ ହଉନି। କିଛି ସମସ୍ୟା ଥରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉତ୍ତର ମିଳେ, ଜଣେ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବ କେମିତି? ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜାଣନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟବୋଧର ଗମ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏସବୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ। କହିଲି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ହବ। କେତେ ବି ସମୟ କହିଲି ଉପବାସ କରିବାକୁ ହବ, କାନ୍ଦିବାକୁ ହବ, ମାନତ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ରୋଦନ କରିବାକୁ ହବ। ହଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଫେକ୍ଟିଭ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତିଚର ପ୍ରାର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା। ହଉନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ଆଉ ସେୟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ନିଜକୁ ବାକ୍ୟ ଠିକ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହଉଛି, ବସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନୁଛି, କୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନୁନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ? ମାନନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେମିତି। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଅଧର୍ମ, ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମ ଚରଣ କରୁ। ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଜବରଦସ୍ତ କାହାକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଈଶ୍ୱର ପାପୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୋନ 9:31 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ପାପୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ଆପଣ ପାପ କରୁଥିବେ, କଦାଚ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନମ୍ର କରନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବେ? ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର। ଏତେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ମାତ୍ରକେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ସବୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ହବ। ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ଅଟଳରେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। ଯ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଛ, ପାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ତ ପାଇବ। ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ
ଅନେକ ସମୟରେ କହି 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 ଆସୁଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ। ଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ପୃଥ୍ୱୀ ଲୋପ ହବ ନାହିଁ, ହବ, ମାତ୍ର ଏ ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମାପନ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସୁବୁଦ୍ଧି, ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏକଦମ ଆଉ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି କହିକି ହଉନାହିଁ, ବା ଆଉ କେହି ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଲେଖା ହେଲା ଆୟୁବଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ କେମିତି କଲେ। 2 ଜଣରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେ ଆୟୁବ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେପରି ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖୋଜ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ପରଭାଷା, ମୁଁ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିଲେ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥି 14 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କରନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥି 14:18 ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକ ପରଭାଷା ଈଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇବେ କଥା। ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ କେବେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ଦେଖେ, ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଟିକେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମୂଳ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝ। ଆଉ ସେ Ephesians 5:6 ନିର୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ? ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ, ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି କରି ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଉପବାସ କରିକି, ରୋଦନ କରି, ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଚିତ୍କାର କରିକି, କାନ୍ଦିକି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନତ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଲେ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାରକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଉଛି ଯେସା 60:22 ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା କାଳରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘଟେଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ କହିଛି। ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୁମର ଶିକ୍ଷାରେ ଅକୃତ୍ରିମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କର। ତେଣୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଯଦି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ କଥା, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣ ବଦଳି ଯିବେ। ଯଦି ନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା shabare karabanda laraba니 ଦାରବାନ୍ଦା ଲରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଉରାବାତ୍ରାମାନି କାରାବାର୍ଷା କାଲାରାବାନି ଖାରବାନ୍ଦାର। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଛି। ଯାର ଅନ୍ତଃକରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତା ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ହୃଦୟ ଖୋଲି ଯାଉ, ତ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ତୋର କର୍ମକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯାହା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ସେଥିରେ ଆମେ ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବୁ। ଯାହା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନୁହଁ, ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନୁହଁ, ସେଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡିବା ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି, ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ସର୍ବାନ୍ତକଣେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସବୁ ଗତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ସେ ତୁମର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିଦେବେ, ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। shaमाନି ଖାରବାତ୍ରାମାନା କାରାବା shaବାରି କୁଲାରାବାନି ଖାରବାନ୍ଦାଲାରାବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁ ତୁମେ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ। ତ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ 7:2 ଖଣ୍ଡକଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ, ସେ ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ହେବେ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ। ଉରାବାତ୍ରାମାନି କାରାବାର୍ଷା କାଲାରାବାନି ଖାରବା। ଆଉ ଯେ ତୁମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ, ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ। ଆଉ ଯେ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୋଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଆଉ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିବ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହବ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆସିବ। କାହିଁକି ଆମେ ସେସବୁ ହରେଇବୁ? ଆଉ ତୁମ ବିଚାରରେ ଆମେ
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହବୁ ଇହକାଳ ବା ପରକାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉରାବାତ୍ରାମାନି କାରବର୍ଷବାରି ଖାଲାରବାନି ଖାରବନ୍ଦାରମା ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇଦିନ କେତେ କଥା ଆଉ ସେମାନେ ଆୟୁବଙ୍କୁ କଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଥିରେ କୌଣସି ତ ତ୍ରୁଟି ଥିବାର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁ ପରି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କଥା କହିନାହ, ତେଣୁକରି ତୁମ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ବଳିଦାନ କର, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ସେ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର କଣ୍ଡା ବିଧା ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ସମସ୍ତେ। Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।